जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 6 विषय विज्ञान में प्रकरण 12 विद्युत तथा परिपथ। अगाउना तासनी अंदर आपणे विद्युत परिपथ विषय जोई गया था कि जे एनी अंदर आपणे जोई गया था कि बल्ब मात्र त्यारे ज प्रकाशित थाय छे ज्यारे परिपथ में विद्युत प्रवाह पसार थतो होय एटले बल्ब प्रकाशित थाय छे। बराबर। अने विद्युत प्रवाहनी दिशा विद्युत कोषना धन टर्मिनल थी ऋण टर्मिनल तरफ होय छे ज्यारे बल्बना टर्मिनलो तार वडे विद्युत कोषना टर्मिनल साथे जोड़वामां आवे छे तो बल्बना फिलामेंटथी लईने विद्युत प्रवाह पसार थाय छे अने बल्ब प्रकाशित थाय छे। हवे आपणे एनाथी आगळ जोईए तो आपणे आज विद्युत स्विच विषे चर्चा करवानी छे। આપણે ઘરમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી ટોર્ચને ઓન અથવા ઓફ કરવામાં વિદ્યુત બલ્બને વિદ્યુત કોષની ટોચ સાથે સ્પર્શ કરાવીએ અથવા હટાવીએ છીએ। આ એક સાધારણ વિદ્યુત સ્વિચની રચના છે। તેનો ઉપયોગ કરવો સુવિધાજનક નથી, પણ આપણે આ પરિપથનો ઉપયોગ માટે સરળ તેમજ સુવિધાજનક સ્વિચ આપણે બનાવી લઈએ। આ દર્શાવવા માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ। તમે બે ડ્રોઈંગ પિન, બે સેફ્ટી પિન અથવા पेपर क्लिप, बे तार, नानी थर्मोकोलनी शीट अथवा लाकडाનું બોર્ડ લઈને વિદ્યુત સ્વિચ બનાવી શકો છો। જુઓ અહીં તમને વિદ્યુત સ્વિચની રચના બનાવવાની પદ્ધતિ બતાવી છે। બે ડ્રોઈંગ પિન અહીં તમને દેખાય છે, બે સેફ્ટી પિન, બે તાર અને નાની થર્મોકોલની શીટ અથવા લાકડાનું બોર્ડ લઈને વિદ્યુત સ્વિચ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। સેફ્ટી પિનની રિંગમાં એક ડ્રોઈંગ પિન લગાવીને તેને થર્મોકોલ શીટ પર ચોંટાડી દો આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે। सेफ्टी पिन सरलताथी फरी शके तेनी खातरी करी लो। अहीं जे सेफ्टी पिन आपणे लगावी छे ए सरलताथी फरी शके एटले तेवी आपणे एटले खसेड़ी सकीए ए रीते आपणे गोठवी दईए। हवे बीजी ड्रॉइंग पिननी थर्मोकोल शीट पर एवी रीते लगावीए कि जेथी सेफ्टी पिननो स्वतंत्र छेड़ो तेने स्पर्श करी शके। जो अहीं आपणे जोई शकीए एवी गोठवणी करीशुं कि एनो एक छेड़ो आ जे ड्रॉइंग पिन है तेने स्पर्श करी सके। आ रीते जोड़ायेल सेफ्टी पिन तमारी स्विच हशे। एटले आ प्रमाणे जो तमे गोठवणी करशो तो आ तमारी सामान्य स्विच तरीके ओळखाशे। हवे विद्युत बल्ब तथा स्विच ने आकृति में बताव्या मुजब जोड़ीने परिपथ ने पूर्ण करो। एटले आपणे जे विद्युत स्विच की रचना करी छे तेनी साथे विद्युत कोष अने बल्ब ने जोड़ी देवानुं छे। सेफ्टी पिन ने एवी रीते फेरवो कि तेनो स्वतंत्र छेड़ो बीजी ड्रॉइंग पिन ने अड़के। तमे शुं जुओ छो एटले अहीं जे मुक्त छेड़ो छे सौ पहली वखत आपणे जोईशुं कि अहीं ज्यारे सेफ्टी पिन जे छे ए ड्रॉइंग पिन थी दूर होय छे त्यारे अहीं परिपथ पूर्ण थतो नथी, तेथी बल्ब प्रकाशित थतो नथी। पण ज्यारे तेनो मुक्त छेड़ो आ ड्रॉइंग पिन ने आपणे टच करी दईए छीए एटले पिन ने ज्यारे ते अड़के छे त्यारे शुं थाय छे तो बल्ब प्रकाशित थाय छे। बराबर। एटले आपणे जोई शकीए छीए कि ज्यारे सेफ्टी पिन बंने ड्रॉइंग पिन ने स्पर्श करे छे त्यारे ते बंने ड्रॉइंग पिननी वच्चेनी खाली स्थाननी पूर्तता करे छे। त्यारे आवी स्थितिने आपणे ऑन तरीके कहीशुं एटले कि स्विच ऑन छे, केम के सेफ्टी पिननो पदार्थ विद्युत प्रवाहने पोतानामांथी पसार थवा दे छे। आथी विद्युत परिपथ पूर्ण थाय छे अने आ रीते बल्ब प्रकाशित थयेलो आपणे जोई शकीए छीए। एनाथी विपरीत ज्यारे सेफ्टी पिन बीजी ड्रॉइंग पिन ने स्पर्श करती नथी त्यारे विद्युत बल्ब प्रकाशित थतो नथी। आ रीते ड्रॉइंग पिननी वच्चेनी खाली जग्या होय वच्चेनी जे खाली जग्या छे तेथी परिपथ पूर्ण थतो नथी। आ स्थितिमां स्विच ऑफ छे तेम आपणे कही शकीए छीए। बराबर। स्विच एक सरल वस्तु छे जे परिपथनी जोड़ी अथवा तोड़ी शके छे। આપણે ઘરમાં જે સ્વિચનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે બલ્બને પ્રકાશિત કરવા અથવા અન્ય ઉપકરણો ચલાવવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ। ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સ્વિચ પણ આ સિદ્ધાંત પર જ કાર્ય કરે છે, પરંતુ તેની ડિઝાઇન કંઈક અમુક અંશે જટિલ હોય છે। હવે એનાથી આગળ આપણે જોઈએ કે પરિપથમાં આ સ્વિચનો આપણે ઉપયોગ કેમ કરીએ છીએ। જે પરિપથમાં જોડેલી સ્વિચ વડે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ચાલુ તેમજ બંધ કરી શકાય છે। स्विचने बंद स्थिति में चालू एटले कि ऑन स्थिति में लाववाथी बल्ब में विद्युत प्रवाहनु वहन थवुं शरू थाय छे। आथी बल्ब प्रकाशित थाय छे। आपणे घरनी अंदर जे स्विचनो उपयोग करीए छीए ज्यारे आपणे स्विचने ऑन करीए छीए त्यारे ते बल्ब प्रकाशित थाय छे।
જ્યારે બલ્બની વાપરવાની જરૂર ન હોય ત્યારે સ્વિચની ચાલુ સ્થિતિમાંથી બંધ સ્થિતિમાં લાવવાથી પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી અને બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. આમ આપણે સ્વિચ વડે તેની સાથે જોડેલ વિદ્યુત ઉપકરણને ચાલુ તેમજ બંધ કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે ઘરની અંદર જે સ્વિચનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની વ્યવસ્થા એવી હોય છે કે જેની અંદર આપણે ઉપકરણને બંધ તેમજ ચાલુ કરી શકીએ છીએ, જેથી વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ થાય અને આપણને તે બલ્બ પ્રકાશિત થયેલો જોવા મળશે. હવે એનાથી આગળ આપણે વિદ્યુત સુવાહક અને અવાહક વિશે ચર્ચા કરીએ. વિદ્યુતના સુવાહક. તો જે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકે છે તેને વિદ્યુત સુવાહક પદાર્થ કહે છે. એટલે કે જે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકે તેને વિદ્યુત સુવાહક પદાર્થ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે લોખંડ, તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુઓ. આ ધાતુઓ જે છે એની અંદરથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યુત અવાહક પદાર્થ. તો જે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ ન શકે તેને વિદ્યુત અવાહક પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ રબર, ચામડું, પ્લાસ્ટિક, ઊન અને એબોનાઇટ વગેરે. આ જે પદાર્થો છે તે વિદ્યુતના અવાહક પદાર્થો છે, એટલે કે તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી. આપણે જોઈ ગયા તેમ વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ હોય તેને બંધ પરિપથ, ક્લોઝ સર્કિટ અને પરિપથ પૂર્ણ ન હોય તેવા પરિપથને ખુલ્લો પરિપથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યુત પરિપથમાં સ્વિચ ઓન કરવાથી પરિપથ પૂર્ણ થાય છે અને ઓફ કરવાથી પરિપથ અપૂર્ણ થાય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ વિદ્યુત સુવાહકો તથા વિદ્યુત અવાહકો આપણા માટે સામાન્ય રીતે મહત્ત્વના છે. સ્વિચ, વિદ્યુત પ્લગ, સોકેટ વિદ્યુત સુવાહક પદાર્થોથી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી બાજુ વિદ્યુત તાર, પ્લગ, ટોપ સ્વિચ તથા વિદ્યુત ઉપકરણના અન્ય ભાગો જેને લોકો સ્પર્શ કરે છે તેમના આવરણ માટે રબર તથા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ આપણું શરીર પર વિદ્યુતનું સારું એવું સુવાહક છે, જેથી આપણે વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખૂબ જ સાવધાની રાખવી જોઈએ, જેથી કોઈ અકસ્માતથી આપણે રક્ષણ મેળવી શકીએ. આ બધા જ મુદ્દાઓ તમારે નોટબુકની અંદર કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ.